बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैना अल-इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैनमा सलासतु नफरिन यतमाशौना अहदुहुम अल-मतर फमालू इला अल-गारि फिल जबल फनहत अला फमि गारिहिम सहरा मिन अल-जबल फअतबक़त अलैहिम अव कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम द अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बिर और द सिले बाब की सिकम हिदायत मुश्तपेश करी दी और अल्लाह जल्ल शानहु को दे बांधी मुश्तफ हुक्म करेगा बिर और सिला। बिर पखबल बांधी दे एहसान मंदा और दे एहसान लखपल नसबी करीबान सर दे इंसान दी मोर औलाद नसरी उरुण फंदी आदर्शान औलाद लदो सर एहसान कवल करीबान या कारुल फलाद दे औचाम काफिरान मुशरिकान भी कदाउर मुशरिकान भी उतर दे सर एहसान कवल आदर्शान सिला सिला वसीला दायम लफ्ज़ है पदवा डबल खलक अदा की सिला या वसीला दाल कचल के सिपन सभी करीबान की देव इंसान पर सभी करीबानों की शिमूर उलाद मुनफंद औलाद बदल की और नेकियों एहसान ले उचा सर कवल दरशान दे खले खुसरगनी से लकम ताव मा दोस्ती करेगा ददु खल्क हुकूक अदा कवल दा वसीला और एहसान न कवल वसीला न कवल ताकि इस्लाम के और इंसानियत के अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योजै के अकबरुल कबाइर या दे सिदा को गुनहुन लुय गुनहुन की दीर लो गुनाह सीधा इंसान अज़ वसीला खत्म सी दा अकबरुल कबाइर का एहसान ले इंसान वो खत्म सी इंसान एहसान नबी नुदाल अकबरुल कबाइर और बलजाय के अल्लाह रसूल वैसे इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूक़ल वालिदैन व मनअ वआत व वक़्तिल बनात व यकरह लकुम क़ील व क़ाल व कसरतु सुआल व इदाअतुल माल। अल्लाह हराम करेगा एहसान न करो हराम और बनकवल के दे वसीले और एहसान दा अल्लाह पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बुखारी शरीफ हदीस मुबारक है सीधे वसीले दा अल्लाह पाक लखल अर्श सरे उदा से जाय और करेगा कल से तमाम मखलूकात पैदा हो तमाम कायनात तैयार
इंसानान पैदा शो। अल्लाह जल्ल शानहू द जनाब आदम अलैहि सलाम ज़ुर्रियत व औलाद तरा आखिरी बच्चे से बदे दुनिया की मदा अल्लाह का इल्म की पैदा कीजिए दा तमाम हाजिर रुज़ो तम पक्षे हो और अल्लाह पाक वादा जिन वाखिस्तदा अलस्तु बि रब्बिकुम क़ाल बला लदन महदु पैमान रुस्ता अल्लाह ताला व दे खपल वसीले दवाई तब देर आजीज इस्ताद पारा से वो मकाम छेड़ करते चीरे चा वसल करे वसीला सिला दा अरबी लफ्ज़ दा ये उजाई के दुल तो है हकदार तखबल हक का सवाल तमावता बंदी दे मूल प्लार हक तसिलो वीरसो द उरोर हक द वीरसो द खोर हक द वीरसो द औलाद हक द वीरसो द करीब हक द वीरसो द हमसाया जो دا تصور د حقوق وسیله ده الله پاک ورته وایي چې تاسو ورسئ وسیله ته وایي نو زه به هم د خپل رحمت سره وصل یم او څوک چې تا نه رسئ نو زه به هم د خپل رحمت وصل څوک چې تا جوړ کړي نو زه به دې جوړ کړم کتا پرېږدي زه به دې پرېږدم پنه کولو کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم او اسلام مشتد دغه دوه حکمونه پرېږدي د ترغیب دپاره او د ګټې او فایدې دپاره به یې واقعه بیا بیان چې څوک احسان لري یا وسیله لري د دې په دنیا او آخرت کې څه فایدې دي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باب کې اول فرمان ده چې یو سړی راغی د الله رسول صلی الله علیه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله والله پاک ته محبوب ترین عمل په اعمالو کې کوم یو ده اوس موږ تاسو اعمال کو بندگی کو نو د الله پاک ته محبوب عمل پښتنه خامخا بنده ته پیدا کیږي چې الله پاک مالک په کوم عمل ډیر راځي کیږي دا الله پاک له رسول الله استاد ز پښتنه کې دا الله پاک خوش کوم عمل د اعمال الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي الصلاة لوقتها په بندګۍ کې لمونځ په خپل وخت کول ګوري چې دا لمونځ به وخت راشي موږ استاد منظور ته ډېر مجلسونه ډېر کارونه سبب جوړ شي چې لمونځ به وخت الصلاة لوقتها دا په دې الله ډېر خوشاله کیږي او ثم أي سائلو الذي وست بیا کوم عمل دي سي الله پاک ته ډیر محبوب نو الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي بر الوالدین لمور پلار سره احسان کول احسان په بل روایت کې د بخاری شریف راځي سي یو صاحب پښتنه کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم صفه انسانانو کې ډیر زیات حقدار د دې خبرې چې زه احسان زما په مجلس سره ډیر حقدار وي دا څوک په احسان سره په تمام انسانانو کې زما د مجلس د احسان لپاره حقدار څوک دی نو د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې امه ستا مور ډیره حقدار ده په دې چې ته مجلس ورسره وکړې قال ثم أي ورته وایي د دې مور وروسته بیا هم څوک حقدار ده الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي ثم امك قال امك ستا مور حقدار ده قال ثم أي سائل بیا وایي چې د مور وروسته بیا څوک حقدار ده د الله پاک رسول امك ستا مور حقدار ده څلورم وار هغه پوښتنه کوي ثم أي د الله رسول له دې بعد کوم یو حقدار ده ثم أبوك دا الله رسول ولې دې بات ستاسو په دې هر څه خبر ده جناب ابو هريره صاحب ویل کړل په دې هر څه خبر ده چې د مور تکلیف په نسبت پلار ته لږ عاجز ده یو د دې مور په دې رحم مبارک کې دا د زوی انساني تخم یو ودري د عادت مطابق نه میاستې دا تکلیف وي دا بوج باندې پلار نه ده خبره
اوس دی چې دلته څه خوري او څه ورسېږي دا د مور لخوا ده. په دوم وار باندې چې بیا کله کوچنی پیدا کېږي دا هم یو زحمت ده، یو مرحله د تکلیف ده، او دا داسې تکلیف ده چې الله پاک په دې ته تکلیف ویلی دی، بیا تکلیف ده نه. په درېیم وار د دې کوچني شیدې ورکول، څه تربیت ورکول، له کوره له ضررو له تکلیفه راګرځول چې دی د دې خاوند جوړېږي چې په خپلو پښو یا د ده باندې تګ شي، نو بیا وروسته پلار مخ ورته راغلی. دغه درې زحمتونه مور برداشت کړي. که پر دې لږ تفصیلي غور سړی وکړي چې دا د ترتیب موده هم د یو شیدو د راوړلو د یو هفتې او میاشتې موده نه ده، دا 2.5 کاله موده وي، او په 2.5 کاله کې د دې خوب اکثره وخت خراب وي د دې کوچني له وجې. خپل خواړه یې ډېر خراب وي، د خپل طبیعت خواړه هم نشي خوړلی، پر دې کوچني چاپ نه ولګېږي. په دې وجې ته یې اندازه وکړي. نو د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم ځکه 3 ځله ورته وایي صاحب رسي، په مجلس حقداره ستا مور ده، په احسان حقداره ستا مور ده. که ته احسان کوې د مور سره یې وکړه، 1 وار نه 2 واره نه 3 واره، او که دوم ځل احسان کوې بیا له پلار سره وکړه. دا په څلورمه درجه کې راغلی. او حدیث مبارک کې خدا ذکر شو د مور پلار سره نیکي. دې حدیث دا وشو چې په دوی دواړو کې زیات حقدار د نیکي مور ده. او دغه شان په بل روایت کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته یو سائل راځي، یو صحابي راځي چې زما اراده ده تا سره جهاد ته ولاړ شم. د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې کوي، مور پلار هلکه ابوان مور پلار دې موجود دي؟ او قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ورسه د دې مور پلار سره احسان کولو د هغو د خدمت ګزاري د هغو د زندګي د هغې کفالت کول دا ستا دپاره جهاد ده. د دې دوې خبرې په یو وار معلومې شي. که چیرې یو عبادت فرض عین دی، فرض عین دې ته وایي چې د هر سر باندې الله یې وډل کړی. اوس لمونځ فرض عین ده په عاقل بالغ سره، نو لمونځ د یو چا دپاره څومره سي پرېښود. که چیرې یو کار فرض عین دی، نو په هغې کې به د مور پلار اجازت ضروري. که د مور پلار خوښه نه وه نو اولاد یې نه کوي. موږ خو لا ډېر بیماران دي، پلار او مور هم بیمار پروت دي په کور کې، موږ دغسې روان شو، یا بیګ اخیستی یا بستر اخیستی یا په بل کار. او ګایا ګایا دا خبرې خو نو ډېرې دي، وایي جمع راځندېږي. د الله بنده جمع خو فرض نه، هسې بیمار ته د پروت ته د هغه دیکبال فرض ده، د هغه خدمت فرض ده. دین دا نه درته وایي چې تا یو طبیعت جوړ کړی دی، په هغه ګرځو بس موږ وایي دا دین دی. نه، د پیغمبر علیه السلام او د اسلام په دې خبرو ځان خبرول پکار دی. دا یو دوې مسلې ځینې ووتې دې حدیث مبارک. او په بل حدیث مبارک کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی مور پلار ته لعنت یا ښکنځل وکړي، دا په دې لویو ګناهو کې اکبر الکبایر ګناه دی. په صحابو کې صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله یو سړی او مور پلار ته ښکنځل کول څنګه کېږي؟ پر خوله نه راځي مور پلار ته ښکنځا. د الله رسول وایي مور پلار ته ښکنځا دا دی چې ته د چا پلار وښکنځې او مور یې وښکنځې، هغه ستا پلار وښکنځې. اندازه وکړه. د دې سبب به هم نه جوړېږي چې د بل چا په خوله ستا مور ته څه وویل شي یوه، او د بل مور پلار به هم د خپل مور پلار څه کم نه ګڼي. دا معنی شو. نو اوس تا د مور پلار سره احسان کړی، او که نه دا په کبیره ګناهو کې اکبر الکبایر، غټه لویه ګناه دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته جناب عمر فاروق صاحب
د برېښم سدامونو داسې ورته وایي له دې یو شوبه جوړه ده یو چوپانه ورته وایي هر نوم چې ده دا اغوندي شي یو قبا جوړه ده راغله د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته یې پېښ کړه د الله رسول دا واغونده د جمعې پر ورځ به یې اغوندې او دغه شخص چې د باره څوک وفتونه راځي ډله ډله خلک چې یو بل ملک څوک چاته لېږي وفد ورته وایي وفدونه درته راځي نو په هغو زمانه کې به دیدله یو ډېر ښه لباس لکه تاموس پیغمبر علیه جناب علیه الصلاة والسلام عمر فاروق صاحب ته فرمایي وایي هذا یلبس لمن لا خلاق له وای دا خو داسې یو جامه ده د هغه څوک اغوندي چې په آخرت کې بې حصه نه وي ولې اپریشن ته یې معلوم دي چې نارینه ته جایز نه دي چې اغوندي لکه سر زر استعمال نارینه ته جایز نه دی د اپریشنو استعمال هم جایز نه دی یلبس هذه من لا خلاق له دا هغه څوک اغوندي چې په آخرت کې بې حصه نه وي عمر فاروق صاحب ته ورولېږل عمر فاروق صاحب وایي نو زه څه کوم چې تا په دې باره کې داسې څه وویل چې تا وویل نو زه څه کوم د الله رسول وایي دې لپاره مې نه ده درلېږلې چې ته یې واخله یا یې خرڅه کړه یا یې یو چا ته ورکړه حضرت جناب عمر فاروق صاحب په دې ورکړه کې خرڅه خو یې نه کړه په دې ورکړه کې یو ورور د ده په مکه کې اوسېدو هغه کافر و مشرک و هغه ته یې ولېږل ګوره وسیله که مشرک ویم چې ستا د نسب وښه کېږي وسیله کولی شي دا دلیل ده د بخاري شریف حدیث ته رسول الله علیه الصلاة والسلام او دغه شان یو روایت کې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم څخه حضرت اسماء روایت کوي وایي مور مې راغله په داسې وخت کې چې دا مشرکه وه په زمانه د قریشو کې او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره معاهده هم شوې ده نو ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې دا مور مې راغله او دا په داسې حال کې چې دا راغبه ده دا راغبه دوې معناوې دي علماء کرام یوه معنا دا ده چې راغبه عن الاسلام اسلام ته تر اوسه پورې زړه نه غواړي له اسلامه مخ اړوي او بل دا راغبه الی الاسلام اسلام ته زړه غواړي خو لا مسلمانه نه ده مشرکه ده نو هغه بیبي وایي د الله د رسول پوښتنه کوي چې زه وسیله ورسره کوم د الله رسول وایي نعم سلی امک او وسیله وکړه د خپلې مور سره پیغمبر نو وسیله کول دا مذهبي حد هم نه لري چې یو سړی به خامخا له مسلمان سره کوي کافر وي مشرک وي وسیله دا د اسلام آداب دي دا د اسلام معاشرت او په بل روایت کې چې څوک وسیله نه کوي دا الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم مخته مې الفاظ درته ویلي وو دا فرمان جاری کړی دی چې ان الله حرم علیکم عقوق الامهات الله پاک په تاسې د مور پلار نافرماني حرام کړی ومنع او الله پاک په تاسې باندې دا هم حرام کړی ده چې د چا څه وظیفه او عهده وي یو څه ذمہداري وي او څه عطاقي وي څه تمغۍ وي په هغه کې دننه دی وایي دا زه نه کوم زه د کور مثلا پر ما باندې د اهلو عیال نفقه فرض ده اوس هغه له ما څخه یو څه وغواړي زه وایم نه نو دا حرام دی زه په یو ځای کې ملازم یم که د دستخط کولو ملازم یم که د کاغذ جوړولو ملازم یم
که د یو شي د وړلو ملازم یم که د هر څه ملازم یم یو څوک له ما هغه شی وغواړي نو زه نه زما داسې دا حرام ځه په دې ذمهداریو کې ځان تر هغه ځایه ورسېږو چې صبر یو چاته چې کومه ډیوټي ذمهداري په لاس ورکول شوې ده هغې کې منع کول دا حرام دي ستا ذمهداري ده او دا کار ته نه کوې او دوم شی وهات او د الله رسول وایي دا هم حرام ده هات عربي کې دې ته وایي وایي دا ماته ده غیر مستحق سړی ځان مستحق جوړ کړي دې ته وایي هات زما یو شی حق نه کېږي زه ورته ماته راکړي بیا د وړلو ځای ده دا ماته راکړي دا ماته راکړي غیر مستحق سړی چې ځان مستحق جوړوي هغه که په کاغذانو کې که په سندونو سرټیفیکټونو کې دا موږ ته استعداد حیثیت ملکیت ورکوي او که یو سړی بیا په مال و دولت کې غیر مستحق سړی ځان مستحق جوړوي نو دا په اسلام کې حرام ان الله حرم عليكم عقوق الوالدين ومنع وهات دا شان الله حرام کړي او دا به الله پاک د بدی سي پیغمبر علیه السلام یو شی پاتې شو وقت البنا د کشمي جنو وزل پمځکه کې شخاول دا په خوا جاهلیت کې کېدو نو دا الله پاک په حرام او په وعد البنات کې مفسرین وایي دا راځي که سړی خپل اولاد ته د مذهب علم نه کې ورسته او مذهب یې نه کې خطا نو دا د دې وزن نماز یو سبق وایي په سبق کې زنانه د دې لوی عمر د نکاح بحث ده ښځه چې کله عاقل بالغ شي نو د دې اولیاء څوک دي کم ولي د دې اول دوم دریم څلورم کدانې دا او په شنو کې مور پلار کې پلار نجلۍ ورکولی شي نکاح ورکولی شي نور اولیاء نشي ورکولی ورکړه بیا هغه رالویه شوه یا اکا ورکړې د لویه شوه بیا یې انکار وکړي چې دا ځای زما نه ده خوښ ډېر لوی مسایل دي دې مسله کې عایلي مسایل ورته وایي ډېر زبر بحثونه دي نو دا بیان ورته کوو او بیا دا خبره راځي چې د دغه زنانه د خپلو خاوندانو سره په زندګي کې مسایل دي سبق فارغ شو نو دې سبا هغه وایي موږ په دې مسله باندې تر اوسه نه وو صحیح د علم او د اسلام د کورنۍ وایي په دې موږ تر اوسه نه وو نو اولاد داسې سړی د مذهب تعلیم ورونه شي نو دا مرګ دا مرګ او دا شان الله رسول وایي دا شان خو الله حرام کړي دي خدا بیا الله پاک ته بد ایسي وکړي هلکو دا بیا الله پاک ستاسو لپاره نه خوښي قیل قال اسی خبر قیل قال بے معنی خبر فلانی دی وایي فلانی دی وایي فلانی وایي داسې بوسي او فلانی وایي دا قیل قال بے معنی خبرې بے معنی خبرې قیل قال نو د بے معنی خبرو دا الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا ته بد وکثرت سوال ډېر کول سوال که پوښتنه یم او که دولت غواړي او مال غواړي چا ډېر سوال کول یا ډېرې پوښتنې دا الله پاک ته فلاني خبر څنګه شو نیم خو د الله پاک په موږ تاسې باندې رحم وکړي داسې خلک دي چې دوه سره غږېږي درېیم ځي غوږ ورته نیسي چې د الله بنده په دې ستا کار څه دی اوس هغه دوه کسان چې خبر سره کوي خو یا به یو محتاج وي یا به یو ناخبر وي یا بل به خبري یا به د دنیا یا د آخرت یو خبره به کوي اوس تا ته خو د دې ضرورت نه پاتې چې دوی ویل پلانی راسه بس خو د ده په خبرو کار دی ضرورت چې خبر بیا به بې خبره پاتې شي
اسلام کثرت سوال منه کوي چې ته د رښتیاو پوښتنه کوې هم یو وخت پوښتنه یو سړي زه وکړه بیا پوښتنه کوي بیا پوښتنه کوي یو نه دي دوی نه دي درې نه دي د الله بنده ته خو چاته شناخته کارت نه ورجوړوې نه پاسپورټ جوړوې څه پوښتنې دې شروع کړې نو حیران به شي دومره ډېرې پوښتنې نو الله پاک وایي دا بد هغه پوښتنه کول چې ضرورت پېښ شته هغه پوښتنه کول چې یو ځل وایي او دغه شان د الله رسول وایي اضاعة المال مال ضایع کول دا هم الله ته باید شي مالونه نو بس اوس دا دي چې زموږ ستاسې د الله پر حال له نسوارو تر سګرېټو تر تمامو نشو موادو پورې دا تمام د مال ضایع کېدل دي او دغه شان په بازارونو هوټلانو کې هسې تسخرتونه او چیس کول دا اضاعة المال د مال ضایع کېدل کور نشته او بیا چې ته هلته یو څه خورې یا څه څښې په هغه کور ته راوړې پنځه کسان پرې نور سره مال ولې ځایع دا د انسان ضرورت نه ځایونه دي او نه دا د ضرورت شیان دي که نه شي دي دا د ضرورت نه دي دیم دایما مال ضایع او دغه شان هوټلانو یو خو زه ورته مسافر یم په لارې ځو کور نه لرو نو هلته که لوږې سو یو ضرورت مې بیا خو خوړلی شو دا خو ضایع کېدل د مال نه دي او یو داسې سیمه ته بازار ته رالو نو څه به ضرورت کړو او بیا فلانی راځه هوټل ته ځو فلانی راځه د الله بنده نه اوس هوټل خو د مسافرو دپاره د هوټل خو ډېر محتاجو خلکو دپاره ډېر ضرورتمنو خلکو دپاره او دغه شان بیا زموږ او ستاسې هوښیاران او لوی عمر خلک په هغه خبر پوهېږي چې دا مال ضایع کول څه ته وایي موږ تاسې په سورناو په ډلونو باندې هم مالونه ضایع کوو او ډېر ځایونه ښکاري شي نیم بیا زموږ ستاسې په دې شادیو په نورو مسلو کې دا پخوا به د کاکتوس خلکو اخیستو اوس هم دغسې خلک شته الله دې هدایت ورته وکړي دا وسله ماشین توپنچه توپک دا روغ کاکتوس یې وراچولي اخیستي ټکان په دې او که یم اسمان نو یو خو دا د مال ضایع کېدی او دوم دا دومره خطرناک دی د دې سره قتل پېښېږي د بل مسلمان زندګي بربادېږي د دې کاکتوس څوک ذمه والی چې په دې اسمان کې ولاړ شي دا ټک والا به د دې ذمه نه اخلي چې دا به بیا چیرې لګېږي په دې دومره ابادي د انسانان او بیا خاص کار په دوبي کې چې خلک تمام د باندې پراته دا خیال خلکو ته نه ده چې دا بد کار دا ښه کار اوس د هغه په ځای باندې پټاخۍ شروع کړي دي ټاخ 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 بیا چې پوښتنه وکړي دا په څو دي نو په پیسو دا د مال ضایع کېدل بې ضرورت بې محل د پیسو ضایع کېدل نو هغه په 100 روپیو 50 روپۍ باندې یو پټاخۍ اخلي په 1500 به لا هم یې ګرانې به بیا یو ټوکه درته وکړو چې بیا دې ژوند وکړو چې تاسې راسئ یاره دا مسجد کې یو ګیس دی یو چنده ده بیا شمار ورته وکړي په 10 روپو شمارلو سړی ستړی شي چې دا اوس د پټاخۍ والا څه شو خو یو سل خو پکې اچوي دا زموږ اضاعة المال او دریم نمبر د الله رسول صلی الله علیه وسلم په وسیله کې دا ډېر لوی هدایت دي چې موږ دی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم الله دې موږ ته د عمل توفیق راکړي په بل ځای کې د وسیلې نه کولو او د هغې دپاره د الله رسول وایي زه دی ته په لویو ګناهو کې غټه ګناه در شیم اکبر الکبایر نو د الله رسول ورته فرمایي الاشراک بالله لا الله پاک په ذات کې شریک پیدا کول الاشراک بالله لا الله سره همسر پیدا کول د الله پاک چې د کومو صفاتو خاوند ذات ده د څومره عالی شان ذات ده د کومو قدرتونو مالک ده د اسمانونو د مځکو مالک ده د تمامو مخلوقاتو مالک ده که ته چیرې د دومره لوی ذات سره یو بل څوک شریک یې نو دا اکبر الکبایر ګناه ده ګناه ده او په لوی کې بې انتها ګناه ورسره فرمایي د الله رسول
وعقوق الوالدين د مور پلار نافرمانی هم ته عمر لوی ګناه دلته د الله رسول صلی الله علیه وسلم سیدا فرمان کاو تکیه اچولې او صحابه ته بیان څنګه اخر پر دریم باندې راپورته شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم الا ويشرع وقول الزور وشهادة الزور وقول الزور وشهادة الزور درواغ دا اکبر الكبائر دي او په درواغ گواهی ورکول دا اکبر الكبائر الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور صحابي فرمای فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت دومره ډیره دا کلمه وویل د الله رسول چې درواغ او درواغ گواهی دا لوی ګناه ده چې صحابي وایي بېخي زما ګمان نه کېدو چې دا خبره پرېږدي کله قرآن نو دا ډېر لوی هدایت دی موږ ته په اسلام کې ګورې د مور پلار نافرماني ذکر شو په آخر کې د خبرې فایده څه ده چې موږ او تاسې وسیله کوو موږ او تاسې احسان کوو د دې فایده پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته بیانوي چې ستاسې په زندګي کې وسیله کول احسان کول دا فایده لري که یو څوک دا غواړي چې رزق کې پراخي راسي د یو چا دا خوښه ده چې رزق کې پراخ سي او د یو چا دا خوښه ده چې اجل یې وځنډېږي من سره ان یبسط له فی رزقه که څوک دا غواړي چې د ده رزق پراخ سي وان ينسأ له في اثره او د ده اجل وځنډېږي فليصل رحمه نو دې وسیله رحم مور پلار بوډا اولادونه کاګان غریبان خویندې اماګانې خالاګانې زه په دې خپل نسبي نسل کې او په خسرګنۍ نسل کې چې څومره ښه دي له لاسه کېږي پوښتنې کوه په شجر باندې د سړي څه نه ځي چې څوک له چا دا پوښتنه وکړي څه حال ده زندګي څنګه خلک له تا سره اوس نه غواړي خو موږ ته دا ګرانه ده چې موږ یو مجلس او بازار پرېږدو د یو چا پوښتنه کوو چا ته یې 2 قدم ورواړو او بیا هسې موږ ستاسې ډوډۍ مېلمستیاوې سبحان الله کیسې دي چې په مېلمستیا کې کله کښېنې 15 قسمه خوراکونه نو دا 15 قسمه خوراکونه 15 واره خلک پر تېرېدای شي عزیزان قریبان خالاګان بس الله پاک موږ ته داسې شولی نو که یو وخت یو مړی ته یې راوغواړي یو وخت یو مجلس ته راوغواړي یو وخت یو 50 روپۍ ورولېږي یو 100 روپۍ ورولېږي یو وخت یو پوښتنه پر وکړي نو دا وسیله ساتل نیکي کول احسان کول د خپلو دغه سره نسب سره د الله رسول وایي که څوک غواړي چې رزق یې پراخ سي او څوک دا غواړي چې د اجل وځنډېږي عمر یې دراز سي نو هغه دې وسیله رحمي کوي وسیله رحمي دومره لوی شی دی که چا سوال وکړي چې رزق په الله هر چا ته لیکلی اجل په الله هر چا ته لیکلی بیا هغې کې فرق څنګه راځي اسانه جواب الله پاک په تقدیر او لوح محفوظ چې ما د تمام علم هر څه پکښې لیکلي دي د هغې میټاول او په هغه حال پرېښول دا زما په اختیار تقدیر چې ما د مخلوق دپاره هر څه لیکلي دي آیت مبارک یمحو الله ما یشاء ویثبت سورة الرعد یمحو الله الله پاک پر الله هغه ذات ته چې مټاو کوي دا کوم شی چې چاته لیکلی دا هغه مټاو ویثبت او باغان سے لیکل وی پریږدي چې کوم ټیم پر اسو هغه څه پېښه شي هغه څه وشي دا د ذات خپل اختیار نو تقدیر دا معنا نه ده چې انسان اوس ویلی نه شي د خپل اختیار وځلی ده ده پسې لیکلي اوس نه شو ویلی نه د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي که تاسې د خپلو وسیلې عمل جاري وساتئ الله به درته انعام درکړي اخرنی عرض کوو بیا انشاءالله سبق ختموو درې کسان په لارې روان دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي باران وشو نو د باران کېدلو سره دوی راغلو یو غره ته په دې غره کې غار ده په دې ورننوتل چې باران کله سوکه سي عام عادت د انسانانو داسې نو بیا په دې غره راوځو په خپله لاره
دا الله فیصله او قضا دا وه چې له دې غره ځای یو لوی ستر راجلا شو د دې غار او خولې ته داسې ولوېدی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي صفات بقت علیهم دغه غار خوله پسې بند شو دی کمپلیټ راغی و دی ورته ودرېد او اوس درې کسان دغه درې کسان د غره دومره لویه ډبره بیا دې چیرې شورولی شي یو کوچنۍ ډبره خو نه وه توجه وکړئ موږ او تاسې د الله پاک په وکړي فقال بعضهم لبعض دوی په خپل منځ کې ول راسئ هغه اعمال وګورو چې موږ کوم عملونه په زندګي کې د الله د رضا دپاره کړي صالح اعمال نو هغه به الله ته پیش کړو دلته نه څوک شته نه زموږ اواز اوري بغیر له مالک د دې غره بغیر له مالک د دې ډبرې بغیر زموږ ستاسې له مالکه بل څوک موږ د اواز اورېدو څوک نشته او که نه په لوړه تنده به دلته مړه شو څه چې په زندګي کې م کړي دي څه نه څه خو چا کړي دي په بندګي کې راسې هغه عمل راواخلې له زندګي چې خالص د الله د رضا دپاره سوی خالص د الله پاک د یاد دپاره سوی هغه به الله ته پیش کړو الله پاک به له موږ دا تکلیف لري دا فیصله وکړه نو یو به هغو کې شروع وکړه سي الله اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران یا الله زما دعا مور او پلار دواړه تېر عمر سپین ږیری سپین سری موږ ورته وایو په تېر عمر کې وو ضعیفان او زما یو بچی هم وه ما دا کار کوو چې پسونه به مې کله صحرا ته د مړولو دپاره به ولیږو نو بیا به مې واپس راوستل د هغو شیدې چې به اول ډول لوستل شوې زما عادت دا و نو مور پلار ته به ما ورکول دا شیدې او د بچیانو ته ما اول نه ورکول بچیانو ته هر څومره وخت دی یو شپه داسې پېښه شوه چې زه ډېر وځنډېدم کله چې ناوخته رالم زما مور او پلار دواړه بېده سوي وو نو زه د دوی سر ته ودرېدم او له خوبه یې نه راویښوم ځکه چې دوی په ارام کې دي نو له خوبه چې زه ویښ کړم دا خطا تکلیف شو اوس دی الله پاک زموږ اوس دی په حال راغلی موږ خو که د ادې د مورکۍ د مور په سر درد و هم نو موږ څنګه اواز وکړو او که بیا د مینې ډېره معافي خفه نه شئ ځکه چې زه هم له کتاب و منبر د رسول الله علیه السلام خبر کوم مسجد د الله پاک کور ده خو دا څه اورو څه به م لیدلي او څه به م اورېدلي چې درته وایي د تنبیه او آګاهي دپاره او هغه خوند یې دې هم خوانه به دی له دې وینا څخه چې که چیرې داسې و چې د یو چا بیبي لږ بې طبیعت یې خراب و او په خصوصي ادې څه ورته ویلي دي بیا خو نو بیا نوره تماشه بیا د ادې خلک څوک پېژني هم نه چې ادې څوک دا مور څوک وایي ستا له لاسه دا خلک په عذاب دي داسې الفاظ موږ تر خوله وځي مور د الله بنده نو که درته ووایه دا هم سبا مور ته دا بیبي دا دې هم د سبا سوچ وکړي چې زما به هم ژور وي زما به هم یو بچی یو کوچنی به لوی سوی هغه به بیا ماته داسې سترګې اړوي داسې زبان به استعمال دا سوچ او فکر په موږ کې نشته چې څنګه پیوند سړی کي هغسې میوه راځي موږ چې څه کوو هغه بریږو نو د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته د دې درو کسانو بیان کړي چې د مور او پلار تر سر ودرېدل دا سړی وایي په غار کې ناسته وه الله پاک ته غږېږي رښتونی سړی ده او رښتیا ورته وایي ځکه د الله په حضور کې رښتونی سړی غږېدی شي هېڅوک هم کلام نه شي کولی له الله هېڅ هم نه دي پټ وایي پروردګاره زما مور او پلار او ما به پسونه به ول کور ته وراتلو اول به او دا داسې یو ګنټه خبره نه ده سبحان الله داسې خلک هم په دې مځکه تېر شوي دي د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي داسې رښتیا خبره ده وایي دا بچی راته ځای په پښو کې فلم یزل ذلک دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر تر هغو پورې ورته ولاړم او دې بچی راته ځړل په دې پښو کې تر څو پورې چې د سهار سپېدې راوخته دې ته خدمت دې ته احسان وایي
نو هغه د کوم رب دپاره کړي وو وایي پروردګاره که دا خبره او دا عمل ستا د رضا دپاره ما کړی چونکې د مور پلار د احسان خبره تا موږ ته کړې ده پروردګاره نو دا ما کړي دي د دې عمل په روی باندې موږ ته الله خلاص کړي د ډبره څوکه کښته سوه د الله رسول وایي رښتیا نو کار کوي د الله په حضور یې کوي اوس یو سړی وګوره په غار کې ناست غار په یو غره کې ده غر په یو ملک کې په یو ښار کې په یو علاقه کې ده د الله جل شانه ذات عالی شان چې هغه له دې ځایه ما ورته یوار دې اسمانونو ته د پروردګار عالم بیا دې کائناتو کې نظر واچوي او د الله جل شانه عرش عظیم ته په دې زموږ ستاسې په ذاتي لرېوالي خو موږ او الله پاک انتهایي ډېر سره لري چې مثال یې نشو کولی په قدرت او په علم خو الله پاک موږ سره ډېر دی د الله پاک شان او زموږ ستاسې وجود دا خو موږ ډېر سره لري یو خو په علم و قدرت الله دومره نږدې ده موږ ته چې هغه الفاظ ختم شوي نه دي هغه ډبره وشوی رښتیا خو داسې کار کوي اخلاص خو بیا داسې کار کوي چې هیڅ چاته هم پکښې ضرورت نه پاتېږي هغه ذات ته ویل پکار دوهم سړي پکښې غږ کړو وایي زما نمبر شو پروردګاره څومره رښتوني خلک په دې دنیا کې شوي دي پروردګاره وایي الله زما د اکا یو بچی وګړی و انتهایي محبت مې ورسره و لکه څنګه چې څوک ښځو سره محبت کوي خو ما هغې څخه د یو بدکاري طلب کړی و بیا مې 100 روپۍ هغې ته دینار د هغه زمانې 100 دینار د سرو زرو روپۍ نو هغې خواهش مې پوره کړی چې 100 دینار چونکې هغه محتاج و پکار یو ضرورت یې نو هغه ما ورته جمع کول 100 دیناره مې پوره کړو 100 دیناره ډېرې روپۍ کېږي دا مې ورکړه نو اوس خدا راضي شوه زما سره د یو بدکاري کولو دپاره یو نفسي خواهش انسان کې کله پیدا شي اوس دا دومره رښتینی سړی دی له الله پاک سره ځلیږي اندازه وکړئ الله دې موږ ته هم داسې غیرت نصیب کړي نو کله چې زه او دا سره یو ځای شو زه په دې قادر شوم چې اوس دې سره بدفعلي وکړم د دې لخوا دا اواز ماته وشو وایي د الله پاک هغه مهرونه ولې ماته یې چې تر اوسه پورې مات شوي نه دي په جګړه ته ولاړ شو مال په مخه شه سبحان څومره رښتیا سړی وایي پروردګاره که دا ستا دپاره ما کړي نو د الله راته الله جل شانه هغه ډبره نوره کښته کړې ده الله ته شکر څومره رښتونی خلک ستا درېیم سړی دی وایي تجارت مې کوه پروردګاره دا دې کې لږ مصرف سړی دا اصلي سوال ده وکړي هر مزدور چې به ما سره مزدوري کول نو 4 کیلو وریځه به مې ورکوله د ورځې روزانه به پوره شوه 4 کیلو وریځه نو یو مزدور هغه ما ته وایي چې زه خو دا مزدوري مې وکړه لیکن تر نورو مزدورانو ما ډېره زیاته مزدوري وکړه په کار ده تر 4 کیلو ما ته لږ زیات ما ورته وویل چې د تمام مزدورانو سره دا معاهده ده دا معمول ده نو تا ته زیات ولې ده ما په دې خفه شو ولاړی ناراض شو ډېر کلونه پس راغی اوس ما بیا څه کړي نو هغه 4 کیلو وریځه چې پاته سو الله پاک ته غږېږي په دې غار کې نو ما ته دغه 4 کیلو وریځه داسې وساتل لکه د خپل مال چې کومه ورځ یې کرو نو د ده دمه مو کرل څومره فصل جوړ شو دوم ځله مو کرل بیا هماغه فصل هغه اناجو تخم وریځه څومره منونه شوه په هغې هم حیوانات ورته واخیستل غوایي غواوې پسونه چې هغه ګرځېدو نو یو ګله جوړه شوه څه زمانه پس راغی وایي ما ته په ما ظلم مه کوه هغه مزدور راغی که ما ته خپله مزدوري راکړې نو هغه ما ورته وویل چې اذهب الى ذلك البقر وراعيها ورځه هلته هغه ستاسې غوایي او هغه شپانه ورسره ده نو هغه درسره بوځه هغه ستا مزدوري ده وایي دا مزدور ما ته وایي اتق الله ولا تستعصي ولا تهزأ به وإلى الله څه وویلې زه په ما مسخرې مه کوه زما یو 4 کیلو وریځو ورته وایه دغه درسره بوځه ما ورته مسخرې نه کوم هغه ستا اعمال ده کوی
نو یا الله کدا ما ستا د رضا دپاره کړي یو ستا مزدور خو په خپله مخ ولاړی د ده له دې ماله ما دومره مال جوړ کړي دا ستا د رضا دپاره دا لار راته خلاص کړي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي فخرج ما بقي ففرج الله عنه د بره چته ولاړه او لار خلاصه سو دی راووته د بل په حق کې د بل مال د خپل ځان د مال غوندې ساتل د بل راحت داسې بلل لکه د ځان راحت دا وسیله د بل عزت او پت داسې بلل لکه د ځان پت او عزت دا وسیله د چا سیزو ته پیدا یو د چا سیزو ته پر ما باندې احسان د هغو سره نیکي کول هغو ته نیکي رسول دا وسیله ده دا احسان نو په دې ځای بیان بس کوم د الله پاک زه سوال کوم پروردګار عالم دې زموږ ستاسې په دې فکر کې او په دې زړه خیال کې په عقیده کې د خپلو غریبانو د خپلو نسبیانو د خپلو تمامو حقدارانو الله پاک موږ ته د احسان او د وسیلې کولو توفیق را نصیب کړي او الله پاک هم دې د شیطاني او نفساني او شهواني لارو وساتي الله دې موږ زړونو کې همدردي پیدا کړي ایثار او اخوت الله پاک دې په دې خپل ایثار او اخوت او همدردي او احسان باندې راضي اوسي کوم چا چې مور پلار وفات شوي دي الله پاک دې هغه وبخښي الله دې په رحم وکړي څوک چې بیماران دي الله پاک دې شفا ورکړي او معافي